हालेलुया। आओ प्रभु की महिमा लिए गीत गावांगे। सारे ने गीत गाना, मूँह खोल के गीत गाना, क्योंकि खुदा की पाक पवित्र हजूरी च असीं बैठे किसी शर्म नहीं करनी। जो भी असीं खुदा की महिमा करनी, कभी भी असीं शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है ना। तो सारे ने मिल के महिमा करनी प्रभु की। पेत वचन दे खोले जदियो पाक मसीहा आवे, पेत वचन दे खोले जदियो पाक मसीहा आवे। आओ ऐसा वातावरण बनाइए, आओ ऐसा वातावरण बनाइए। विधि उठाए जान दी ओ सानू अज समझावे, विधि उठाए जान दी ओ सानू अज समझावे। आओ ऐसा वातावरण बनाइए, आओ ऐसा वातावरण बनाइए। ऐसा गाइए गीत के जिस दे विच प्रकाशन होवे, ऐसा गाइए गीत के जिस दे विच प्रकाशन होवे। जिथे कुप हनेरा है, जिथे कुप हनेरा है, अज ओथे चानण होवे। आओ ऐसा वातावरण बनाइए, आओ ऐसा वातावरण बनाइए। अज पुकारे गहराई नू पुलपट तो गहराई, अज पुकारे गहराई नू पुलपट तो गहराई। सारे रोगां तो अज सबनू, सारे रोगां तो अज सबनू मिल जावे चंगियाई। आओ ऐसा वातावरण बनाइए, आओ ऐसा वातावरण बनाइए। हर एक जीवन दे अंदर कोई ऐसा होवे अचंभा, हर एक जीवन दे अंदर कोई ऐसा होवे अचंभा। हर एक ठंडे हिरदे नू, हर एक ठंडे हिरदे नू छू जावे अग दा खंभा। ऐसा वातावरण बनाइए, आओ ऐसा वातावरण बनाइए। पेत वचन दे खोले जदियो पाक मसीहा आवे, विधि उठाए जान दी सानू अज समझावे। आओ ऐसा वातावरण बनाइए, आओ ऐसा वातावरण बनाइए। अज जग वेदी उत्ते आके तौबा करने हजारां, अज जग वेदी उत्ते आके तौबा करने हजारां। मुक जावे पतझड़ दा मौसम ते मुड़े आउणे बहारां। आओ ऐसा वातावरण बनाइए, आओ ऐसा वातावरण बनाइए। पेत वचन दे खोले जदियो पाक मसीहा आवे, विधि उठाए जान दी सानू अज समझावे। आओ ऐसा वातावरण बनाइए, आओ ऐसा वातावरण बनाइए। हालेलुया। ईश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होए। सचमुच खुदावंद किथे उतरदा जिथे वातावरण बनया हुंदा, जिथे सब मिल के आत्मा ते सच्चाई नाल भगती करदे आ, उस थान दे विच खुदा उतर आंदा। ते जदों पिलर ऑफ फायर अग दा खंभा जो नबी दे सिर दे उपर सी उतरदा आ, ते बीमारियां परेशानियां सबना दा नाश करके चले जांदा आ। ओहदे सामने कोई बीमारियां परेशानियां टिक नहीं सकदियां, क्योंकि इस चीज़ की जिंदा गवाही भाई विक्की आ, जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिता सीगा, जिहड़े कहंदे सी डॉक्टर भी भाई जी लत्त वड्डणी पवेगी,
लेकिन की होया, मैं भाई नूं कहा सी मैं यीशु मसीह के नाम दे च भाई तेरे नाल वादा करदा तेरी लत थले लगेगी, ते सचमुच भाई ने अपने कदम जमीन ते रखे आ। ये कोई मनुख नहीं कर सकता। भाई नूं शिफा मैं नहीं दिती, मेरे जीउंदे परमेश्वर ने शिफा दिती है, क्योंकि मनुख इस योग नहीं हुंदा भी कुछ कर सके, क्योंकि सब कुछ करदा शब्द करदा, पिलर ऑफ फायर करदा आ, जिहड़ा नबी दे नाल सीगा ते अज सेवकाई दे विच भी साडे नाल। इस करके हमेशा सानू वचन दे प्रकाशन दे उपर कीती हुई भगती दे विच चलना जरूरी है। जो कोई प्रकाशन तो बाहर भगती करदा, प्रकाशन तो बाहर दौड़दा आ ते ओ दौड़ नाकाम हो जाती है। आओ मिल के सब प्रार्थना करांगे वचन दे लिए। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा। सर्वशक्तिमान खुदा एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु जी। मेरे महान पिता, जो असी सब स्थान में इकट्ठे हाँ खुदा बंदा, तो प्रभु इस स्थान के बीमार परेशान भी आए हैं खुदा बंदा, तो खुदावन जिन्होंने दुष्ट आत्मे तंग करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने भी तू अज छुटकारा देना है खुदा बंदा। प्रभु जी हर एक बीमारी का तू नाश करना है, पिलर ऑफ फायर, क्योंकि पिलर ऑफ फायर तू जिथे भी जाता है खुदा बंदा तू बहाली नूं लैके आना है खुदा बंदा। तो प्रभु यीशु मसीह स्थान दे विच भी बहाली उतरे खुदा बंदा, तेरा अग दा खंभा इस स्थान दे विच काम करे खुदा बंदा। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, अज हरेक मनुख एक दौड़ रहा है खुदा बंदा, लेकिन जेड़ा मनुख प्रभु यीशु मसीह दौड़ विच सही नहीं दौड़दा, उस लैन तो बाहर हो जाता है प्रभु यीशु मसीह, वो कदे भी जित नहीं सकता। लेकिन खुदा बंदा तू उन्हां लोकां नूं पसंद करता है प्रभु जी, जो तेरी दौड़ विच बिल्कुल सही ते कानून दे मुताबिक दौड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह। ते खुदा बंदा जिन्ने बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, इन्हां सबनां नूं दौड़ना सिखा प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये जित के उस इनाम नूं, उस मुकट नूं प्राप्त कर सकन खुदा बंदा, जो तू अपने पवित्र लोकां दे रखिया है खुदा बंदा। मैं सारा आदर जलाल महिमा यीशु मसीह दे जिंदा जलालियत ते सामर्थ्य नाम दिना हां। आमीन। हालेलुया। आओ सब खड़े होवांगे, खड़े होवांगे सब, असी वचन पढ़ांगे, उसके बाद सब बैठांगे। असी दान भी दे सकते हैं अपने अपने जिन्होंने देने खुदा दे कमां दे। असी नबी दे संदेश चो पढ़ांगे, सामर्थ द्वारा छुटकारा। नबी का संदेश है सामर्थ के द्वारा छुटकारा, क्योंकि यीशु मसीह की जी सामर्थ आ उहदे द्वारा ही सबना का छुटकारा हुंदा है। असी वचन चो पढ़ांगे, फिर सब बैठ जाएंगे। जदों हर पासे तुहाडा सामना बीमारी अते मुसीबत नाल शुरू हो जाए, कहंदा नबी कह रहे जदों तुहाडा सामना बीमारी अते मुसीबत नाल होना शुरू हो जाता है, तो परमेश्वर का दूत आ जाता है, तुहाडे अते बीमारी दे विचकार आ जाता है, अते उस राह विच खड़ा हो जाता है, तुहानू परमेश्वर दे वचन नू स्वीकार करन दी चुनौती दिंदा है। तुहानू पता जदों कोई बंदा परेशान हुंदा आ, बीमारी दे विच हुंदा आ, ते उदों की हुंदा, ओनू खुदा दी लोड़ हुंदी आ, क्योंकि डॉक्टरां ने जवाब दे दिता हुंदा आ, ते बंदा की करदा, ओह कहंदा भी हुण मैं कित्थे जावां। जदों ओनू पता लगदा सच्ची खुदा दी पाक पवित्र हजूरी विच जाना आ, ते की हुंदा, परमेश्वर दा वचन मजबूर करदा, ओनू चुनौती दिंदा आ भी वो उस वचन को स्वीकार करे, क्योंकि जो तुसी बीमार हो, परेशान हो, तो खुदा दे सच्चे ते जिउंदे वचन जे तुसी स्वीकार करते हो, आदर करते हो, तो वो तुहाडे जीवन दे विच काम करता है। परमेश्वर ने इसराइल नाल वादा कीता सी कि वो उस धरती अंदर जाणगे, शायद 1 लाख आदमी उन्होंने खदेड़न लई अते उन्हां दे दौड़ाउण लई अते उन्होंने जानवरां दे झुंड वांग कड्ढण लई उत्थे आ रहे सन। हुण की होया, नबी कह रहे जो इसराइली लोग मिस्र दे देश विचों आए ते लखां लख दी सेना इसराइली लोकां दे पिछे भज्जी। क्यों भज्जी? ताकि इन्हां नूं गुलामी विचों बाहर ना जाण दिता जावे। ते अज भी इसे तरह आ, शैतान की चाहता है भी वो लोग बीमारियां ते परेशानियां च रहण, खुदा दी हैकल दे विच जाके किते आराम ना पालन। इस करके शैतान अपने दूतां नूं भेजदा आ भी इन्हां नूं चर्च जाण तो रोकिया जावे, इन्हां नूं सेवकाई दे कम्मां तो रोकिया जावे। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना फिर की हुंदा आ, जो इसराइली लोग समुंदर, जो उन्होंने अगर समुंदर सीगा पिछे उन्होंने मिस्र की सेना सी, ते की होया, उन्होंने दुहाई दी ते मूसा ने परमेश्वर नूं पुकारिया, तो परमेश्वर ने की किया, समुंदर नूं 2 भाग कर दिता ते इजराइली लोकां दे विचकार आके खड़ा हो गया। इसे तरह अज नबी कहंदा परमेश्वर तुहाडी बीमारी ते तुहाडे विचकार खड़ा आ, कोई बीमारी तुहानूं छू नहीं पावेगी। केवल विश्वास रखना, तुसी ये नहीं सोचना भी अगे सानूं कुछ नहीं दिख रहा। रास्ता बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह रास्ता बनाने वाला है।
ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੋ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਆਓ ਸਭ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹੀ ਦੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋੜ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ? ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰ, 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਾ 7। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਗੇ ਬੰਨਣ ਤਬੀਤ ਬੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਲੀਮ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆਲੂ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਮੀਨ ਵਚਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਬਹਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ।
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੌੜ ਦੌੜੋ। ਮੂਸਾ ਸਹੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਹੀ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਆ? ਜੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, 2 ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਜਿਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੌੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਫਿਰ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੌੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਦੌੜੋਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਆ? ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ? ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ, ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੀ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਬਵਾ ਪਾਈਆਂ, 10 ਬਵਾ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਕਟ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜਕੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੌੜ ਦੌੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਸੈਨਾ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਰਥ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜਕੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਰਬੂਜੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਰਫ 2 ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੁਕਟ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5-6 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲੱਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ?
इस करके खुदावंद की करदा बीमारियां परेशानियां नूं बाहर सिੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ताकि तुसी लोग विश्वास करो ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਖੜਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਡੋਲੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਣੇ ਉਸ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਟਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਓ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਆਓ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਏਐਸਆਈ ਖੜਾ ਆ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੱਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਗੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡੋਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਬਣੋ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9:24। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9:24। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9:24। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ? ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9:24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਦੌੜਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੌੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੌੜ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੌੜਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਠਹਿਰਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਫਿਰ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚਰਚ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਰਚ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਚਰਚ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚਰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਰਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਸਮਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਸਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਓ ਪੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि बाइबल बयान करती है झूठे, निर्मोह, निंदिया करने वाले, गाला कड्डण वाले, नशे करने वाले कदे भी खुदा दे राज च दाखल नहीं होणगे। झूठ दा पर्दा देखण वाले, झूठ दा पर्दा की आ? फिल्मां, टीवियां, गंदे गाने। तुहानूं पता जिन्ने लोग फिल्मां दे गाने बनाते आ, फिल्मां बनाते आ, उन्हां दे 3-3 ਤਾਂ 4-4 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। क्योंकि इत्थे मैं किसी टोपी नहीं पाता, इत्थे वचन कोड़ा लगे, चाहे कोई कहे पास्टर या सेवक बहुत कट्टर आ, ते हाँ मैं कट्टर हाँ वचन दे विच। जिथे वचन की गल आऊगी मैं अपने बच्चों ते अपनी पत्नी का लिहाज भी नहीं लैंदा, मैं अपने शरीर का लिहाज भी नहीं लैंदा। कई बार मैं तकलीफ दे विच हुन्ना, दुखा दा विच हुन्ना, लेकिन मैं तां भी उहदे वचन दे विच खड़ा उहदी उपासना करना है। कई बार मेरे उपर दुख बीमारियां आईयां, तकलीफां आईयां, लेकिन मैं पिछले समय दे विच मैं बड़े फास्ट रखदा हुंदा सीगा ते मैनूं किसी ने कहा भी तेरे लीवर 'च दिक्कत आ जाऊ। मैं कहा मैनूं कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, मैं फास्टिंग करूँगा, प्रार्थना करूँगा, जो मर्जी होवे, जो मैनूं खुदा दा आत्मा कहूगा मैं करूँगा। तो की होया, लीवर दे विच सोच पै गई ते मैनूं कहंदे इदां हो जू उदां हो जू। मैं कहा कुछ नहीं होना, जिन्नी सेवा मेरी प्रभु ने इस धरती ते रखी मैं करके जाऊँगा। जिन्ने प्राण, जिन्ने मेरे साह इस धरती ते प्रभु ने रखे उन्होंने कोई नहीं खो सकता। शैतान की मौत का फरिश्ता आके भी नहीं खो सकता। इस करके मैं तुहानूं कहना विश्वास करो, क्योंकि मेरा विश्वास दवाइयां ते या डॉक्टरां ते नहीं, मेरा विश्वास मेरे जिउंदे यहोवा ते आ। क्योंकि उन्हें मैनूं सिखाया है भी किस दौड़ विच दौड़ना, ते जिस दौड़ विच मैं दौड़दा तुहानूं भी उसे दौड़ विच दौड़ाऊंगा। जे मैं संसार तो मरिया आ ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मारूंगा ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਲਾਸਟ ਜੋ ਅਧਿਆਏ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਪੁਲਪਟ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਬੀ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਖਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੌੜਨਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਨੱਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆ ਪੁਲਪਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਟ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਭਾਈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੌੜ ਆ, ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੈਪਚਰ, ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਨਾੜੀਆਂ ਵਰਗੂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਈ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵ ਕਈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਕੱਲੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਵੇ? ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਆਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇਖਦੀ ਆਟਾ ਆ ਗੰਡੋਇਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੱਜ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੰਗਿਆਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਦੂਜਾ ਤਮੋਥੀਅਸ 2:5 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਤਮੋਥੀਅਸ 2:5 ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਮੋਥੀਅਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 2:5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਵੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਚਰਚ ਗਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਕੱਢੋ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਂਗਲ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਾ ਲਓ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੇ ਚਲ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਭੈਣ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪਾਓਗੇ? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਉਹ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਰਗੜਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਗੜਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੇਵਕ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਆ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਹੂਨਾ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯਹੂਨਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਯਹੂਨਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ, ਯਹੂਨਾ 3 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਹੂਨਾ 3 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣੂ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵਿਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਲੰਗੜੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮੀਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਜੰਮਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕੁਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ? ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਣ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ 15 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਯੂਹੰਨਾ 15 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 15 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। 15 ਯੂਹੰਨਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਈ, ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵੋਗੇ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਔਖਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਵੇਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੇਲ ਗੜ ਗਈ ਆ, ਸੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਾਂਟਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਠੱਗਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਰੀ ਟਾਹਣੀ ਥੋੜੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੱਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਨਾ ਮੋੜੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, 500 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਧੂਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਬੰਬ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ 2 ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10-10 ਵੀ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਟਣੇ ਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਧਰਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਟਿਕਨੈਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਰਚ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ।
खुदा ने दिखाइया ये चीज़ां मैनू मेरे सामने रखियां भी किद्दां नबी दे संदेशां 'च लिखिया किद्दां लोकां नूं नरक विच मारिया जावे, नरक विच किन्ना दुख भोगणगे। की तुसीं धरती ते 70 साल वधिया जी के बाद च नरक विच सारा उम्र अनंतता तक तुसीं उत्थे नरक विच अग भोगो, दुख भोगो, ते की वो चंगी गल? नरक विच इदां नहीं कोई मनुख नरक 'च चला जाएगा तो 10 साल या 20 साल हमेशा वास्ते नरक विच रह के चीका मारूगा लोग, प्रभु मैनू बचा ला, प्रभु मैनू बचा ला, प्रभु मैनू बचा ला, मम्मी मैनू बचा। पापा उत्थे ना किसी मम्मी ने ना पापे ने आना, किसने नहीं आना, क्योंकि उत्थे एक दीवार होगी। खुदा दा राज उपर आ ते नरक नीचे आ। नबी कहंदा जे नरक दा नमूना देखना तो देख लो, तुसीं देखो धरती चों लावा निकलदा है, उही लावा लोकां नूं जड़ाऊगा बार बार। ते उस भयानक अग तो बचण दे लई यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता कबूल करो, ठीक है ना, उसको अपना मुक्तिदाता कबूल करो, अपने जीवन परमेश्वर के अगे समर्पित करो कि प्रभु जी साडे जीवनां विच काम कर ते तुहाडे जीवन बचाए जाणगे। प्रभु यीशु मसीह सारे बरकत दे। आओ प्रार्थना करते। हालेलुया, धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता, मेरे महान प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे अगे बेनती ते प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह इन्हां प्राणा दे लई खुदावंदा जो अज दा वचन सी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ये वचन तेरे वल्लों सी खुदावंदा ते जिन्ने लोकां ने इस वचन नूं सुनिया प्रभु यीशु मसीह अपने अपने जीवन दा बलिदान करन खुदावंदा, अपना जीवन तेरे नाम ला देण खुदावंदा, क्योंकि खुदावंद ये धरती दे जीवन 70-80 साल बाद तो बाद 100 साल दा है खुदावंदा, उहदे बाद इस धरती नूं छड्डना पैना है। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जे कोई मनुख तेरे वचन विच चलदा है प्रभु यीशु मसीह ते तेरे वचन विच लिखिया जिंदा ही उठाया जाएगा, मौत उन्हां उत्ते उपर नहीं आएगी। ते सचमुच खुदावंदा जिन्हां दे उपर मौत नहीं आएगी वो तेरी दुल्हन दा हिस्सा है, वो तेरी लाड़ी है खुदावंदा। ते प्रभु यीशु मसीह जिन्ने लोग इस स्थान से बैठे सारे नूं आशीष और बरकत देनी है, समझ और बुद्ध देनी है खुदावंदा। प्रभु जी सब खुदावंद तेरे बच्चे हैं खुदावंद, इन्हां नूं आत्मा दी गवाही विच ला प्रभु जी। मैं प्रार्थना करदा प्रभु जी जिन्ने लोग इस स्थान दे विच बैठे मैं हिरदे तो तेरे अगे प्रार्थना करदा एक भी रूह नाश ना होए खुदावंदा, इन्हां दे प्राणां नूं बचा प्रभु जी। मैं तेरा सेवक तेरा दास होने दे नाते तेरे अगे बेनती करदा प्रभु यीशु मसीह इन्हां दे प्राणां नूं बचा प्रभु यीशु मसीह। ये सब खुदावंद अंगीकार करके अपना जीवन तेनू समर्पित करन खुदावंदा। इस तरह रूथ ने अपना जीवन तेनू समर्पित किया सी मेरे महान पिता, नयोमी ने अपना जीवन तेनू समर्पित किया सी खुदावंदा। इस तरह ये भैणां भी अपने जीवन नूं तेनू समर्पित करन खुदावंदा। जिस तरह दाऊद ने अपना जीवन समर्पित किया सी प्रभु यीशु मसीह, यूसुफ ने अपना जीवन समर्पित किया सी खुदावंदा। इस तरह भाई लोग भी अपना जीवन तेनू समर्पित करन खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर, हरेक नूं आशीष और बरकत दे। सारियां कमियां घटियां कमजोरियां मानगियां इन्हां दे शरीरां चों बाहर कढ़ प्रभु जी। असी सारा आदर जलाल महिमा पिलर ऑफ फायर अग दे खंबे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम नूं दिंदे हां, तेरे जिंदा जलाली अते सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। रुक जा आजो भाई गवाही दो। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होए। ये भाई की गवाही मैं दे रहा तुहानूं, ठीक है ना, बाकी भाई फिर आप दसणगे। ये भाई 5 साल तो बिस्तर ते सीगे, जो ये भाई 5 साल तो बिस्तर ते सीगे, लत्त किहड़ी ब्रदर आ लत्त दे विच इन्हां दे स्थान दे विच 5 ऑपरेशन होए ते 5 साल तो ये भाई बिस्तर ते सीगे। ते जो भैन होनी भूगड़ी तो आते हैं उन्होंने दे घर दे पिछे भाई रहिंदे आ। ये भाई प्रभु नूं नहीं जानते सीगे, लेकिन जो की होया भाई नूं मैं जाके मिलिया तो इस भाई के लिए 8 महीने प्रार्थना की, फास्टिंग रख के जो प्रार्थना की डॉक्टर ने कहा कि भाई की लत्त नहीं बचेगी, क्योंकि 5 ऑपरेशन हो चुके। जो प्लेट पाई जाती सी लत्त दे विच ते की हुंदा सी, कदे प्लेट टुट जाती सी, कदे इन्फैक्शन हो जाता सीगा। लेकिन जो रैगूलर प्रार्थना हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने भाई नूं शिफा दी ते भाई की जिहड़ी लत्त सी वो धरती ते लगी, क्योंकि डॉक्टर कहंदे सी हो सकदा आ भी भाई की लत्त सही ना होए, क्योंकि ये भी डॉक्टर कहंदे सी हो सकदा इस लत्त नूं कट दिता जाए। लेकिन मैं भाई नूं कहा ब्रदर जे तुसीं यीशु मसीह के जिउंदे वचन ते विश्वास करोगे तो प्रभु तुहानूं जरूर शिफा बख्शेगा। ते अज देखो भाई 8 महीनों बाद तुहाडे अगे खड़े आ। आओ प्रभु की महिमा के लिए सब असीं तालियां मारांगे। ठीक है, भाई कह रहे हैं भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता भी प्रभु ने मैनूं शिफा दी है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम नूं जलाल मिले। आमीन। बैठो इत्थे बैठो।